Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesaran, keagungan dan ketinggiannya, serta curahan nikmat limpahan rahmat pada kita sekalian. Dengan izinnya dan taufiknya, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ke-13 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Kembali kita berkesempatan untuk hadir mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala guna sama-sama beribadah dengan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian menanti sholat isya kita duduk bermajlis membaca, menelaah hadis-hadis yang mulia yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Syama'ilu An-Nabi, hadis-hadis yang mengumpulkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan beri kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam beberapa pertemuan kita sudah membahas bab tentang kisah wafatnya dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-395. Malam ini insyaallah kita akan membaca dan menelaah, membahas hadis yang cukup panjang, hadis yang ke-396, ya, bagian-bagian akhir dari bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal. Wujud? Hadis Abu Quraib, hadis 396, Salim bin Ubaid. ثلاث حديث قبل الأخير. جدوا نعم. حدثنا نضر. نعم. نصر. نصر. نعم. بسم الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الباب الرابع والخمسون، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: الحديث السادس والتسعون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط النعيم بن أبي هند النبيط بن شريط عن سالم بن عبيد
وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. Ya, ini hadis yang terpanjang ya dari sekian hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab tentang kisah wafatnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan ya dan langsung kita jelaskan ya, karena
hadisnya panjang. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia yang bernama Salim bin Ubaid. Ya, Salim bin Ubaid ini seorang sahabat, walaupun tidak terlalu terkenal, namun Imam Tirmidzi menegaskan di sini wa kanat lahu suhbah. Beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang juga punya peran penting dalam hadis ini, sebagaimana yang kita akan bacakan ini atau kita akan terjemahkan. Beliau mengatakan, Salim menceritakan, beliau mengatakan, ugmiya ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaq. Rasulullah SAW, ya kita sudah baca beberapa hadis sebelumnya, beliau juga mengalami penderitaan yang berat ketika beliau menjelang kematiannya. Dan kita sudah bahas kenapa seorang Nabi yang sangat mulia, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, juga merasakan apa yang dinamakan dengan sakaratul maut, ya. Itu tidak mengurangi kemuliaan beliau, bahkan itu untuk menambah derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keadaan yang beliau alami adalah beliau kadang pingsan, ya, kadang pingsan dengan begitu beratnya keadaan beliau menjelang kematiannya. Dan pada saat beliau siuman fa'afaq, ya, jadi beliau pingsan, tersadar, pingsan, tersadar. Beberapa kali terjadi hal yang seperti itu. Faqala hadaratis shalah. Setiap beliau terjaga, setiap beliau siuman, hal yang paling pertama beliau tanyakan adalah ahadaratis shalah, apakah salat telah masuk, ya, apakah waktu salat telah masuk? Faqalu na'am, mereka mengatakan iya, ya. Dan ini menunjukkan besarnya perhatian seorang Nabi SAW terhadap urusan salat. Dan beginilah seharusnya seorang mukmin. Urusan yang terpenting dalam urusan kita adalah urusan agama kita, dan hal yang terpenting dalam agama kita adalah urusan salat, ya. Inilah yang selalu diulang-ulangi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Dan beliau sendiri setiap terjaga selalu yang menjadi perhatiannya, yang menjadi kegelisahannya, bahwa saya ini belum sholat, sudah masuk sholat, ya. Dan apa yang beliau lakukan ini atau yang beliau persoalkan ini, sudah masuk sholat atau belum, ini juga yang dirasakan atau dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Karena kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengalami masa yang sangat berat menjelang kematiannya. Beliau wafat setelah 3 hari beliau ditikam oleh musuh Islam Abu Lu'lu' al-Majusi, dan beliau tidak langsung meninggal dunia. Di masa-masa menjelang kematiannya, beliau karena tikaman yang begitu berat beliau rasakan, beliau banyak tidak sadar. Dan setiap beliau tersadar, hal yang paling pertama beliau tanyakan adalah apakah sudah masuk sholat, apakah sudah masuk waktu sholat, apakah orang sudah pada sholat. La hazza fil islami man tarakas sholah, yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Dan itu beliau teladani dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah seharusnya seorang mukmin, ya, bahwa dalam keadaan sakit bagaimanapun, hal yang paling perlu untuk kita perhatikan adalah urusan sholat kita. Memang betul pada waktu kita sakit ada keringanan, ya, kita boleh sholat sesuai dengan keadaan kita. Kita tidak bisa berdiri, kita dibolehkan duduk. Tidak bisa duduk, kita dibolehkan baring, dengan keadaan yang paling memungkinkan bagi kita. Disilahkan yang memilih keringanan tersebut, tapi waktu sholat tetap perlu diperhatikan. Dan juga ada keringanan dalam persoalan bagaimana kita bersuci, dan persoalan-persoalan yang lain yang merupakan rukhsah bagi orang yang sedang sakit. Bahkan mungkin bisa menjamak sholatnya ketika berat baginya sholat sesuai dengan waktu yang ada. Tapi intinya jangan meninggalkan sholat, ya. Sebagian orang
mengatakan, ya saya kalau dalam keadaan yang seperti ini, risih rasanya, tidak enak rasanya, saya sholat dalam keadaan baring, saya sholat dalam keadaan pakaian yang seadanya saja. Ya, saya belum mandi-mandi ini, ya padahal tidak harus mandi. Ya, sebagian mengatakan nantilah setelah saya sehat, mudah-mudahan bulan depan saya sudah sehat, nanti saya qada sekalian. Ya. Dan yang lainnya saya minta maaf pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah musta'an, ini tidak dibolehkan. Ya, bahwa urusan sholat ini tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya bagaimanapun keadaan kita. Selama kita dikatakan masih hidup, maka ini harus tetap kita kerjakan. Ya, di sana adalah sekali lagi beberapa bentuk-bentuk keringanannya, tapi tetap harus dikerjakan 5 kali sehari semalam, atau sholat yang 5 kali tetap harus dilaksanakan, dan diusahakan ya di waktu-waktunya, ya diusahakan di waktu-waktu ketika telah masuk waktu sholat tersebut. Faqalu na'am. Para sahabat begitu mendengarkan pertanyaan dari Nabi SAW, mereka langsung mengatakan na'am. Faqala muru Bilalan falyu'adzin. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, perintahkanlah Bilal untuk azan. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas, dan perintahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin salat berjamaah. Ya, dan ini juga menunjukkan pentingnya salat jamaah. Ya, beliau sendiri tidak bisa pergi salat jamaah, tapi karena urusan salat jamaah urusan yang sangat penting, maka beliau tetap berpesan. Ya, beliau sebagai seorang imam asal, imam rawatibnya, beliau tidak bisa lagi memimpin salat. Tapi beliau berkewajiban, ya beliau tetap bertanggung jawab untuk menunjuk siapa yang memimpin sholat menggantikan beliau. Dan ini diantara dalil ya ulama kita yang mewajibkan sholat berjamaah, karena dalam keadaan sakit pun Nabi kita SAW mengingatkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan beliau ya nanti akan ada lanjutannya, beliau pun tetap mengusahakan ya untuk bisa masuk bergabung dalam sholat jamaah tersebut. Au qala bin nas, dan ini juga dalil bahwa urusan muazzin, urusan imam itu seharusnya sudah jelas ya. Jadi pada setiap masjid seharusnya ada jelas siapa imamnya dan siapa muazzinnya ya. Walaupun urusan muazzin lebih ringan dibandingkan urusan imam. Maksudnya muadzin itu kriterianya tidak seketat kriteria imam. Ya, kalau muadzin dalam hadis Malik bin Huwairits, Rasulullah hanya mengatakan fal yu'adzin ahadukum. Adapun dalam urusan imam beliau mengatakan wal ya ummakum akbarukum. Hendaknya yang berazan salah seorang di antara kalian. Begitu bahasa Rasulullah dalam keumuman hadis terhadap Malik bin Huwairits, ketika Malik bin Huwairits minta izin pulang ke kampungnya bersama sahabat-sahabatnya. Tapi dalam urusan imam, Rasulullah mengatakan hendaknya yang paling berilmu, paling tua di antara kalian yang imam. Ya, beliau sebutkan syarat penting bagi seorang imam. Ya, artinya yang paling berilmu dan syarat-syarat yang lainnya. Tapi ya seharusnya ada ya imam tetap dan muazzin tetap bagi setiap masjid ya. Faqalu na'am, qala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas, au qala bin nas, qal summa ugmi alaihi. Begitu selesai menyampaikan pesan, pingsan lagi beliau ya. Jadi beliau cuma terjaga beberapa menit dan sudah sempat mengatakan suruh Bilal jadi muazzin dan suruh Abu Bakar jadi imam. Baru beliau selesai mengatakan seperti itu, beliau pingsan lagi. Fa'afaq. Lalu beberapa lama setelah itu beliau terjaga lagi, beliau siuman lagi. Dan ternyata para sahabat waktu itu belum bergerak ya, masih menunggu ya. Karena beliau begitu selesai mengatakan seperti itu, mungkin masih ada lanjutan-lanjutan yang beliau mau sampaikan, maka para sahabat belum bergerak juga, masih menunggu arahan-arahan selanjutnya. Lalu ketika beliau terjaga lagi beliau mengatakan hadaratis shalah
apakah waktu solat telah masuk? Faqalu na'am. Mereka para sahabat yang hadir waktu itu lagi-lagi mengatakan, iya wahai Rasulullah. Na'am. Faqala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Kembali beliau merekomendasikan atau memerintahkan Bilal untuk berazan dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin solat berjamaah. Pada saat itulah faqalat Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang selalu mendampingi beliau dan sekaligus juga putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengatakan, inna abi rajulun asif. Bapak saya ini seorang laki-laki yang asif, ya. Asif artinya seorang yang mudah tersentuh, mudah menangis, cepat sedih. Idza qama dzalik al-maqam, kalau beliau berdiri di tempat itu maksudnya di mihrabnya Rasulullah, tempat salatnya Rasulullah, tempat yang biasa digunakan imam oleh Rasulullah, baka fala yastati', dia akan menangis saja dan tidak akan bisa melanjutkan salatnya, ya. Jadi itu alasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau mengusulkan, ya, agar kalau bisa jangan Abu Bakar, ya, jangan bapak beliau, kalau bisa yang lain saja memimpin salat berjamaah. Falau amarta ghairahu, seandainya engkau memerintahkan selain Abu Bakar. Qala summa ugmi alaihi, belum terjadi ini, belum mulai salat berjamaah dan baru diskusinya sampai itu tadi, beliau pingsan lagi. Fa afaqa, kemudian beliau kembali siuman, kembali tersadar. Faqala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ini kali ketiga, ya, kali ketiga. Jadi pertama kali belum ada tanggapan dari yang lainnya. Kali kedua ada tanggapan dari Aisyah radhiyallahu anha dan mengusulkan agar kalau bisa jangan Abu Bakar, jangan bapak beliau, karena dikhawatirkan beliau kalau pimpin salat jamaah, beliau berdiri di tempat berdirinya Rasulullah, beliau akan tersentuh dan beliau akan nangis dan tidak bisa melanjutkan solat berjamaah. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang yang memiliki hati yang sangat lembut, ya, kehusyuan yang sangat besar dalam pelaksanaan ibadah-ibadah solat beliau. Apa tanggapan Rasulullah ketika beliau terjaga? Ya, beliau kembali mengulangi kali ketiga perintah itu dan langsung mengatakan kepada Aisyah dan kepada wanita-wanita yang lain, ya. Dalam beberapa riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyusun, ya, semacam strategi, ya. Beliau bisik-bisik kepada Hafsah. Dia bilang, ya, usulkan kepada Rasulullah. Hafsah ini istri Rasulullah juga, anak dari Umar bin Khattab. Dia bilang, usulkan kepada Rasulullah, kalau bisa Umar saja, bapakmu saja, ya, jangan bapak saya, ya. Usulkan gitu, ya. Dan ya beliau tidak mau menyebutkan itu dan beliau minta kepada Hafsah untuk menyampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Hafsah menyampaikan, lalu Rasulullah tetap mengulangi ini. Bahkan ada kesan Rasulullah marah dan menegaskan, ya, sampai Hafsah mengatakan, kamu ini yang suruh saya ini, kena, ya, bukan juga semprot, ya, dimarahi kita ini, ya, kenapa mengusulkan yang lain. Lalu dikatakan, fa inna kunna sawahibu au sawahibat Yusuf, kalian itu perempuan-perempuan, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah dan yang lainnya yang keliling waktu itu yang punya usulan lain, bagaikan wanita-wanita perempuan di masa Yusuf alaihi salam, ya, diperumpamakan seperti wanita-wanita di masa Yusuf alaihi salam. Kata ulama kita, tamsilnya ini, permisalannya disamakan dengan wanita-wanita di masa Yusuf karena mereka-mereka itu adalah orang-orang wanita yang mencela istri pembesar raja karena tertarik sama Yusuf. Lalu mereka juga sebenarnya tertarik sama Yusuf, ya. Makanya
diberikan pelajaran oleh istri pembesar ya ketika disediakan pisau ya dengan buah yang dipotong-potong dan akhirnya memotong tangan mereka sendiri. Jadi mereka seakan-akan tidak tertarik sama Yusuf. Mereka seakan-akan mengatakan, kenapa bisa ada seorang pembesar raja, ada seorang istri pembesar tertarik dengan seorang budaknya sendiri ya, apa hebatnya, apa kelebihannya? Padahal mereka juga sangat kagum dan juga ingin sama Yusuf alaihissalam ya. Jadi mereka mengatakan apa yang berbeda dengan hati-hati mereka. Kata ulama kita, Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya alasan beliau kenapa sampai mengusulkan bukan Abu Bakar, bukan intinya persoalan Abu Bakar itu tidak sanggup untuk menjadi imam karena beliau mudah menangis. Memang beliau mudah menangis, tapi alasan utama dari Aisyah sebenarnya beliau tidak ingin bapak beliau dibenci oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau yakin siapa saja yang menduduki tempat Rasulullah pasti orang tidak akan menyukainya ya. Karena orang cuma mau dipimpin waktu itu selama Rasulullah masih hidup, orang cuma mau dipimpin oleh Nabi SAW. Maka ketika ada seorang yang menempati posisi Rasulullah, maka orang bilang, kenapa ini jadi imam? Nah, bukan ini yang kita mau. Yang kita mau dipimpin oleh Rasulullah ya. Karena itu beliau tidak ingin bapaknya dibenci. Dan kita tahu salah satu syarat imam adalah tidak boleh imam yang dibenci oleh kaumnya ya, tidak boleh dibenci oleh kaumnya. Tapi kata ulama kita utamanya dalam persoalan-persoalan syariat ya, bukan karena alasan-alasan persoalan-persoalan pribadi dan yang lainnya, tapi persoalan-persoalan tidak pantas secara syariat. Dan ini salah satu sebab imam ya dia tidak diterima ibadahnya, sholatnya ketika dia adalah seorang imam yang dibenci oleh kaumnya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi hal ini dan beliau mengatakan fa umira bilalun fa'adzan ya, begitu beliau ulangi lagi ini dan justru mengingatkan dan mendiamkan Aisyah dan yang lainnya, maka diperintahkanlah Bilal dan diperintahkanlah Abu Bakar untuk memimpin salat. Fa shalla binnas. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffah. Sementara salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasakan sudah agak ringan ya, sudah agak baik keadaannya. Maka sementara salat beliau bangkit dan ingin untuk bergabung melaksanakan salat berjamaah. Beliau mengatakan, unzuru li man attaki alaihi, tolong lihat siapa yang bisa memapah saya bersandar dengannya, artinya bawa saya, papah saya untuk ke masjid. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau untuk melaksanakan ibadah salat. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau sebutkan bagaimana kelakuan orang-orang munafik yang tidak mau melaksanakan salat di masjid. Beliau mengatakan, kami menyaksikan sendiri di zaman kami ya, para sahabat-sahabat yang mulia waktu itu, seseorang yang sakit dipapah oleh dua orang sekedar untuk bisa ditempatkan di shaf agar dia bisa ikut salat ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud membandingkan dengan sebagian orang-orang yang cari alasan untuk tidak ke masjid ya. Dan Syekh di sini menyebutkan, lihatlah bagaimana beratnya sakit Rasulullah waktu itu, tapi beliau memaksakan diri untuk bisa melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Lalu kadang kita cuma sekedar flu-flu ringan ya, cuma sekedar pilek ya, cuma kita bersin-bersin, sakit Kak ya, tidak pergi salat berjamaah, padahal tidak ada masalah dan alhamdulillah Covid juga sudah pergi ya. Kan dulu kalau biar flu-flu bilang ini tidak boleh pergi berjamaah. Ini tidak boleh jadi alasan ya, tidak boleh jadi alasan, karena dia adalah suatu hal yang memang menjadi syiar. Bahkan ulama-ulama terdahulu memandang pendapat yang lebih kuat adalah kewajiban melaksanakan sholat berjamaah bagi kaum lelaki. Fa'attaki alaihima, lalu datanglah Barirah. Barirah ini budak perempuan, budaknya Aisyah radhiyallahu anha yang kelak nanti akan dibebaskan oleh Aisyah, maulah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan
wa rajulun akhar, dan seorang laki-laki lain. Ya, dan laki-laki yang lain ini disebutkan dalam riwayat dialah Naubah, salah seorang juga budak yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi beliau dipapah oleh dua orang, satunya budak perempuan, satunya budak laki-laki beliau, untuk ke masjid. Fattaka alaihima, beliau bertelekan, bersandar pada kedua orang itu, pada Naubah dan pada Barirah. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika Abu Bakar sementara sholat ini, Abu Bakar memimpin, beliau melihatnya, beliau tahu bahwasanya Nabi SAW telah bergabung di masjid. Faqala unduru, falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba liyunkisa, beliau mau mundur, ya, beliau mau mundur untuk mempersilahkan Nabi yang memimpin solat, ya. Fa'auma ilaihi an yathbuta makanahu, tapi Nabi kita auma artinya asyara, beliau isyaratkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu an yathbuta makanahu, tetap di tempat, ya, jangan bergerak, tetap Abu Bakar untuk melaksanakan solat secara berjamaah dan memimpin kaum muslimin. Hatta qada Abu Bakrin salatahu, sampai selesai Abu Bakar melaksanakan salat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan dan disimpulkan oleh ulama kita tentang versi salat berjamaah waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu Nabi kita SAW yang memimpin salat dan memimpin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi beliau berada di samping Abu Bakar, ya, di samping kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar di samping kanannya. Abu Bakar ikut jamaah dipimpin oleh Rasulullah secara khusus, dan jamaah yang lain mengikuti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ini mungkin pendapat yang paling kuat, menggabungkan beberapa riwayat-riwayat yang ada, difahami bahwa memang Rasulullah, ya, sempat memimpin, tapi yang ikut waktu itu Abu Bakar, karena suara beliau sudah lirih, sudah tidak keras lagi, yang bisa mendengarkan cuma Abu Bakar saja. Maka Abu Bakar, ya, itulah istilahnya tablighus shaut, beliau keraskan suaranya, maka sahabat-sahabat ikut suaranya Abu Bakar, dan Abu Bakar ikut dengan salatnya Rasulullah SAW. Summa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kubidha, dan setelah itu kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dicabut nyawanya, kubidha, dicabut nyawanya. Jemaah sekalian, di sini ada kata-kata summa artinya fatrah, rentang waktu yang cukup lama. Artinya bukan pada saat itu langsung, bukan pada saat selesai sholat langsung Rasulullah wafat. Artinya itu kejadian menjelang kematian beliau, dan beberapa hari kemudian, ya, seperti yang sudah pernah kita sebutkan bahwa beliau wafat hari apa? Hari Senin. Dan kejadian yang seperti ini dalam beberapa riwayat dikatakan hari Kamis, ya, hari Kamis. Artinya ada 4 hari kurang lebih, ya, ketika beliau sempat baikan dan akhirnya beliau wafat di hari Seninnya. Faqala Umar, pada saat beliau wafat dan Abu Bakar waktu itu belum ada, ya, Abu Bakar tidak hadir pada waktu itu. Yang ada waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa tanggapan beliau? Wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubidha illa darabtuhu bisayfi. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena cintanya dengan Rasulullah, apa kata beliau? Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la asma'u ahadan, tidaklah aku mendengarkan dari seseorang, yazkuru anna Rasulullah SAW kubidha, yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, illa darabtu bisayfi, kecuali saya penggal lehernya dengan pedang saya ini, ya. Jadi jangan macam-macam, jangan berani ada yang bilang Rasulullah wafat. Siapa yang berani bilang gitu, siapa yang lancang bilang gitu, maka saya akan tebas lehernya. Qal wa kana an-nasu ummiyin, dan waktu itu, ya, kebanyakan mereka adalah ummiyin, ya, yang tidak tahu baca dan tulis. Lam yakun fihim
nabiyyun qablahu. Ya, sebelumnya mereka adalah umat yang sesat dan tidak pernah mengalami sebelumnya nabi yang diutus kepada mereka. Artinya ini kejadian pertama, ya, mereka memiliki nabi yang dikatakan wafat. Jadi mereka tidak tahu apakah seorang nabi bisa betul-betul wafat atau tidak mungkin. Ya, jadi mereka tidak punya pengalaman apakah seorang nabi bisa dikatakan wafat atau tidak mungkin wafat. Yang jadi mereka bimbang, mereka saksikan Rasulullah wafat, tapi mereka jadi bimbang karena Umar mengancam siapa yang berani mengatakan beliau wafat maka akan ditebas lehernya oleh Umar bin Khattab. Faqalu fa'amsakan nas, mendengarkan ancaman Umar maka mereka jadi diam, tidak ada yang berani bicara. Faqalu ya Salim, akhirnya mereka ya diperhadapkan oleh dilema melihat Rasulullah wafat tapi ada ancaman dari Umar. Akhirnya mereka mengusulkan faqalu ya Salim, wahai Salim. Siapa itu Salim? Perawi hadis kita ini, ya, Salim bin Ubaid. Wahai Salim, intalik ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong pergi kamu menemui sahabat Rasulullah. Fad'uhu, panggil ke sini. Siapa yang dimaksudkan sahabat Rasulullah? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Jemaah sekalian, siapa sebenarnya sahabat? Apakah mereka-mereka yang hadir waktu itu bukan sahabat? Sahabat atau bukan? Sahabat, ya. Mereka juga sahabat. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara mereka beliaulah yang biasa disebut sebagai sahabat Rasulullah. Yang sama dengan kita, ya. Kalau orang yang paling akrab dikatakan ini sahabatnya, ya. Jadi ada dua makna. Sahabat dalam makna setiap umat Islam yang pernah melihat Rasulullah itulah sahabat dan mati dalam keyakinannya sebagai seorang mukmin. Dan yang dimaksudkan sahabat ini sahabat akrab dari Rasulullah. Dan memang Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, satu-satunya dalam Al-Quran yang Allah sebutkan sebagai sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Fa'ataitu Abu Bakrin, maka saya mendatangi Abu Bakar, wa huwa fil masjid, dan dia di masjidnya, di masjid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa'ataitu abki dahishan, saya menangis dengan tangisan yang ya dahsyat. Dahishan artinya tangisan yang sangat menyedihkan. Falamma ra'ani, begitu Abu Bakar melihat Salim, maka beliau langsung menangkap ada terjadi sesuatu musibah besar. Qala aqubida Rasulullah SAW, apakah Rasulullah telah wafat? Qultu inna Umar yaqul. Waktu Abu Bakar tanya, ketika Abu Bakar melihat kayaknya ini sudah meninggal Rasulullah, lalu Abu Bakar tanya, apakah Rasulullah sudah meninggal? Salim ini tidak berani mengatakan iya. Salim mengatakan, Umar berkata, siapa yang saya dengar, ya, beliau takut nanti Salim bilang meninggal, ya. Umar tadi berkata, siapa yang saya dengar menyebutkan bahwa Rasulullah wafat, maka saya akan tebas lehernya. Beliau tidak berani mengatakan wafat, ya, karena jangan-jangan termasuk dengan ancaman Umar tadi. Faqala li intaliq. Abu Bakar mengatakan, kalau gitu kita berangkat, ya, menemui Rasulullah. Fantalaqtu ma'ahu, maka saya pergi menemui orang-orang, para sahabat-sahabat yang lain. Faja'a huwa wan nas, datanglah Abu Bakar dan orang-orang yang juga mengikutinya. Huwa wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu sudah pada kumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ayyuhan nas, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu di kerumunan banyak orang waktu itu, beliau mengatakan, afrijuli, berikan tempat, ya, lowongkan jalan, berikan saya jalan untuk bisa mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa afrajulahu, maka diberikanlah jalan, dilowongkan jalan untuk beliau bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a hatta akabba alaihi wa massahu, beliau duduk dan beliau menyentuh Rasulullah, dan seperti yang kita sebutkan hadis yang lalu, beliau mencium wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya membaca firman Allah, innaka maitun wa innahum maitun, engkau pasti akan meninggal sebagaimana mereka juga akan menjadi mayat, ya, akan meninggal dunia. Summa qalu, ini Abu Bakar memang orang yang paling berakal,
paling bisa menjaga dirinya. Beliau paling cinta dengan Rasulullah, tapi kecintaannya tidak menjadikan beliau lupa ya terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau sempat menyebutkan ayat ini di hadapan para sahabat-sahabat yang lain. Summa qalu ya sahiba Rasulillah. Mereka berkata lagi, wahai sahabat Rasulullah, aku bidha Rasulullah SAW. Ini berani mereka tanya ini karena Abu Bakar sudah ada. Mereka tanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah sudah wafat? Ya, supaya Umar juga mendengarkan jawaban Abu Bakar. Qala na'am. Beliau tegas, beliau mengatakan iya. Fa'alimu, begitu mendengarkan jawaban Umar, fa'alimu an qad sadaq. Ya, karena kalau bukan Abu Bakar, maka Umarlah referensinya, Umarlah rujukan utama. Tapi yang menjadi bimbang karena Umar bilang tidak. Begitu datang Abu Bakar mengatakan iya, akhirnya mereka yakin, tahu bahwasanya betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Qalu ya sahiba Rasulillah, ayusalli ala Rasulillah, ayusalli ala Rasulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Rasulullah kalau wafat disolati juga atau dibiarkan begitu saja? Kata Abu Bakar, na'am, disolati juga. Qalu wa kaifa, bagaimana tata cara solat kita kepada Rasulullah? Apakah seperti biasa? Qala yadkhulu qaumun fayukabbirun wa yusallun wa yad'un. Jadi bergiliran, ya masuk dulu beberapa orang, lalu melaksanakan bertakbir, lalu solat, lalu berdoa. Artinya dalam solat berdoa. Cuma yakhruju, jika selesai maka datang yang lain, ya karena tempatnya waktu itu kecil, ya rumah beliau, rumah Aisyah kecil, maka datang lagi yang lainnya untuk takbir, lalu solat dan berdoa. Summa yakhrujun hatta yadkhulan nas, maka bergiliran masuk orang-orang untuk solat. Qalu ya sahiba Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar, ayudfanu Rasulullah SAW, apakah setelah kita solati beliau juga dikuburkan atau dibiarkan begitu saja? Ini ya karena mereka tidak tahu perlakuan apa yang pantas untuk Rasulullah. Apakah ada keistimewaan beliau tidak dikuburkan? Kata Abu Bakar, na'am, ya dikuburkan juga. Qalu ain, kalau begitu di mana dikuburkan? Apakah di Baqi juga atau di mana atau di mana? Qal fil makan alladhi qabadallahu fihi ruhahu. Rasulullah dikuburkan di tempat di mana Allah mencabut nyawanya, yaitu di rumah tersebut, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin thayyib. Beliau katakan, beliau jelaskan ilahnya, dan beliau tahu bahwasanya memang ada hadisnya Nabi dan Rasul itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Kenapa? Karena tidaklah seorang Nabi dan Rasul meninggal di suatu tempat kecuali tempat itu adalah tempat yang baik yang Allah sengaja pilihkan untuknya untuk meninggal di situ. Fa'alimu annahu qad sadaq, mereka yakin bahwa telah benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Summa amarahum an yughassilahu, kemudian beliau Abu Bakar memerintahkan para sahabat untuk memandikan Rasulullah, an yughassilahu banu abihi, anak dari bapaknya, artinya keturunan-keturunannya, Ali bin Abi Thalib termasuk di antaranya. Wajtamal muhajiruna yatasyawarun, ya. Dan pada saat itu ya ini kisah pendek ya, kisah singkatnya. Lalu Umar waktu itu langsung diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, didiamkan dan diingatkan dengan firman Allah tadi, innaka mayitun wa innahum. Orang muhajirin bermusyawarah, berkumpul dan mengatakan, intalik bina ila ikhwanina minal ansar, tolong panggil orang Ansar juga. Kaum muhajirin yang senior-senior berkumpul dan mengatakan, panggil juga para pembesarnya orang-orang Ansar. Nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr, kita libatkan juga untuk bermusyawarah menentukan siapa yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalatil ansar, waktu itu orang Ansar mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Ya kayaknya kalau mau dipilih salah satu, ya ini di Bani Saqifah ya, terkenal dengan kisah Bani Saqifah. Ketika mereka kumpul di situ, mereka orang Ansar mengatakan, kalau tidak bisa dari kami, maka masing-masing ada pemimpinnya. Orang Muhajirin ada pemimpinnya, orang Ansar juga ada pemimpinnya. Minna amirun wa minkum amir. Lalu disitulah tampillah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, apakah kita tidak ridha untuk dunia kita dengan seorang yang telah Rasulullah ridha untuk agama kita? Apa maksudnya untuk agama?
karena Rasulullah telah mempercayakan Abu Bakar untuk memimpin mereka dalam urusan agama itu, dalam urusan sholat. Ya. Kalau kita sudah ridha, setuju bahwasanya memang Abu Bakar yang paling pantas memimpin kita untuk urusan agama kita, untuk urusan sholat, maka apa alasan kita menolak beliau menjadi pemimpin kita dalam urusan dunia kita juga, dalam pemerintahan? Ya, dan memang begitulah yang idealisme seorang pemimpin. Dia adalah pemimpin dalam sholatnya sebagaimana Khulafaur Rasyidun, dan pemimpin dalam pemerintahan. Tapi di sini dalil yang lain yang disebutkan oleh Umar. Apa dalil beliau? Beliau mengatakan, man lahu mislu hadis salas, siapa yang bisa mengalahkan, ya kata Umar, siapa yang bisa mengalahkan atau menyamai Abu Bakar dalam 3 hal ini? Beliau membaca firman Allah, tsaniyasnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Surat At-Taubah ayat ke-40. Tsaniyasnain, ketika keduanya berdua, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah, ketika keduanya berada di gua, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ya, dijelaskan oleh ulama kita maksud bahwa 3 yang dimaksudkan. Pertama, tsaniyasnaini, bahwa Rasulullah dialah kedua orang inilah yang memikul beban yang berat ketika dikejar oleh pasukan Quraisy ketika keduanya berhijrah. Yang kedua adalah ketika Nabi kita mengatakan yaqulu li sahibi la tahzan, siapa di antara kita, seakan-akan Umar bilang siapa di antara kita. Alasan kedua, siapa di antara kita yang pernah dikatakan oleh Allah bahwa dia adalah sahabat Rasulullah? Tidak ada. Dalam Al-Quran cuma Abu Bakar yang disebut sebagai sahabat. Dan yang ketiga, innallaha ma'ana, siapa di antara kita yang dikatakan Allah bersama dengan kita? Siapa ini innallaha ma'ana? Rasulullah, Abu Bakar, keduanya inilah yang bersama dengan Allah. Kita tidak ada jaminan. Maka setelah Rasulullah wafat, yang bersama dengan Allah, yang Allah senantiasa bersama dengannya adalah Abu Bakar. Maka sepantasnya Abu Bakar memimpin kita. Itu alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man huma, siapa yang dimaksudkan keduanya? Faqala, begitu mendengarkan hal tersebut, summa basata yadahu fabayahu, beliau langsung contohkan, Umar langsung mencontohkan membayar Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa bayahun nas, maka ikut semua membayar, termasuk orang Ansar. Ya, tadinya ada diskusi cukup hangat, tapi setelah mendengarkan alasan-alasannya, akhirnya semuanya menerima bai'atan hasanah jamilah, baiat yang sangat indah, bait yang sangat baik. Tidak ada lagi pertentangan, percekcokan di antara sahabat. Semuanya sepakat untuk menjadikan Abu Bakar khalifah pengganti Rasulullah SAW. Ya, sekira ini. Ya, masih ada ternyata 2. Nanti kita lanjutkan insyaallah hadis tentang wafatnya Rasulullah SAW. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.